Hello friends, our today's topic of discussion is life cycle of Batrachospermum part 2nd. In part 1st, we have studied occurrence, thallus structure of the Batrachospermum as well as classification. In this lecture, we will cover the reproduction and alternation of generation of Batrachospermum. Okay. The reproduction of Batrachospermum. First point, asexual reproduction takes place by monospores. Monospores are very small spores and they causes the asexual reproduction in Batrachospermum. Second, sexual reproduction is oogamous type. In oogamous type, the male gamete is motile and female gamete is non-motile. When fusion in between motile male gamete and non-motile female gamete takes place, that reproduction is oogamous. Number 3. Species of Batrachospermum are either monoecious or dioecious. Both type of sexual differentiation can occur in the Batrachospermum. Monoecious means what? The single plant body or single thallus produce male reproductive organ Anthridium and female reproductive organ Oogonium. And in case of dioecious condition, male plant body different, female plant body different, male plant body produce Anthridium, female plant body produce the Oogonium. Such both the sexual differentiation can occur in the Batrachospermum, that is monoecious as well as the dioecious. Number 4. Male reproductive structures are called as spermatangia or anthridia and female is called as carpogonia. In Cara, in life cycle of the Cara, male and female reproductive organ having different name. Male is called as the globule and female reproductive organ called as the nucleus. Simultaneously in Batrachospermum, male reproductive organ is called as spermatangia and female is the carpogonia. These are the two names of Anthridia and Oogonia. Spermatia plural, singularly spermatium, spermatium, spermatia, carpogonium, carpogonia. Spermatium also called as Anthridium and carpogonium also called as the Oogonium. Okay, these are the names of sexually reproductive organs of Batrachospermum. Now, the female reproductive organ spermatangia. These spermatangia and the carpogonia both are produced by the branches of limited growth in Batrachospermum. Branches of limited growth always develops in the clusters. Okay, and they are called as the glomerules. And at the tip of that branches of limited growth, these spermatia as well as the carpogonia are develops. First point, spermatangia, the male reproductive organs are unicellular, uninucleate, spherical or globose and colorless structure. You see in the diagram, there is a diagram. There is one branch that is the branch of limited growth, and the apical cell of this branch produces the spermatangia, and that spermatangia are spherical or circular. They are unicellular, they are uninucleate. You see in the diagram at the tip, the spermatangia are circular spermatangia are produced by branches of limited growth and they are colorless structures. Number second, they develop singly or in pairs at the distal end of branches of limited growth. Either they are produced in singularly or in pairs. Okay. Number 3, they are surrounded by a wall which is differentiated into
an outer thick, a middle gelatinous, and an inner thin layer. This spermatangium is produced by a three layer. So spermatangia are three layered: outer layer, middle layer, and inner layer. Outer layer is thick, middle layer is the made by gelatin or gelatinous, and inner layer is the thin. Outer thick, middle gelatinous, and inner thin layer. So in this way, each spermatangia is made by three layers. Number 4. Each spermatangium bears a single spermatium. The spermatangium bears a single spermatium. Spermatangium means the body which produces the spermatium, and this spermatium is nothing but the male gamete. This spermatium nothing but the male gamete, or it is called as the antheridium, or it is called as the sperm, whatever may be. काही म्हणलं तर सगळ्याचा अर्थ एकच आहे, किंवा एकाच अर्थाने ते कार्यरत राहणार आहे तिथं. त्यांचं कार्य काय? द स्पर्मॅशिया गोज टू फ्यूज विथ द कार्पोगोनिया और ओगोनियम. ओके, सो सिंगल spermatangium bears a single spermatium. Clear? Now the female reproductive structure, carpogonium. It is also called as the oogonium. कार्पोगोनियम, फर्स्ट पॉइंट, कार्पोगोनियम इज त्याच्यापूर्वी आपण बघूया, जसे अँथ्रिडिया किंवा स्पर्मॅटॅन्जिया ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथच्या टिप्सला येत होते, तसेच त्याच ठिकाणी कार्पोगोनिया पण येतात. इथं पण ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथच्या ब्रँचेस दाखवलेले आहेत, आणि त्याच्या टिपवर हे कार्पोगोनियम दाखवलेले आहेत. फर्स्ट पॉइंट, कार्पोगोनियम द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन इज ए फ्लास्क शेप्ड. ते कसं आहे? फ्लास्क शेप्ड. वरच्या बी डायग्राममध्ये तुम्ही बघा, वरचं ट्रायकोगाइन आणि कार्पोगोनियम जिथं दाखवलेलं आहे त्यामध्ये काय आहे? इट इज ए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर. ते काय आहे तर कार्पोगोनियम आहे. कार्पोगोनियम इज ए फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर differentiated into basal swollen egg and long narrow neck called as trichogyne. आता हे बघा, हे सिंगल काय दाखवलं इथं तर कार्पोगोनियम. बेसल काय? सोलन एग आहे, आणि वरचं नेक आहे, त्याला काय म्हणलेलं आहे? ट्रायकोगाइन. ट्रायकोगाइनवर काय आहे? नेक आहे त्याची, आणि कार्पोगोनियमला इथं बेसल सोलन एग आहे, आणि त्याच्यामध्ये काय आहे? एग. एग हॅव्हिंग द फिमेल न्यूक्लियस, त्यालाच आपण ओहम पण म्हणतो. सो दिस इज द कार्पोगोनियम. कार्पोगोनियम कशाने बनलेला आहे? बेसल एग सेल अँड अपायकर नेक लाईक ट्रायकोगाइन. ओके, सो दिस इज अबाउट द कार्पोगोनियम. द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेकंड पॉइंट, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द एग सेल. The protoplast of the egg cell forms a single uninucleate egg and the trichogyne receives the female gamete. बेसल जे काही बेसल सेल आहे, बेसल सेलचं फंक्शन काय? दे प्रोड्यूस द एग. एग हॅव्हिंग द फिमेल न्यूक्लियस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द फिमेल गॅमेट. ह्या एगचं काम काय? फिमेल गॅमेटसारखं काम आहे. आणि ट्रायकोगाइनचं काय काम आहे? इट रिसिव्ज द मेल गॅमेट, दॅट इज द स्पर्मॅशियम. स्पर्मटॅन्जियममधनं जे स्पर्मॅशियम तयार होतील ते रिसिव्ह करण्याचं काम कोणाचं? ट्रायकोगाइनचं. ट्रायकोगाइन काय करेल तर मेल गॅमेट्स रिसिव्ह करेल, आणि खाली बेसल एग जे आहे त्यामध्ये काय? फिमेल न्यूक्लियस आहे, आणि दोघांमध्ये काय होईल तर फर्टिलायझेशन ही होईल. ओके, सी नेक्स्ट स्लाइड ऑफ फर्टिलायझेशन. आता फर्टिलायझेशन कसं होतं बघा. First point, the spermatia after their liberation from the spermatangia are carried passively by water currents to the trichogyne of the carpogonium. Okay, second point, when a spermatium comes in contact with the trichogyne, the wall between the trichogyne and the spermatium dissolves at the point of their contact. आता इथे डायग्राममध्ये स्पष्ट दिसतंय. ट्रायकोगाइन इज देअर अँड ट्रायकोगाइन रिसीव्ह द स्पर्मॅशियम.
आता इथं काय झालं, जिथं स्पर्मेशियम ट्रायकोगाइनला फ्यूज झालाय तिथलं सेल काय होतं तर तिथल्या वॉल्स काय तर डिझॉल्व्ह होतात. लास्ट डायग्राममध्ये बघा किंवा सेकंड डायग्राम बी डायग्राममध्ये पण बघा, देअर वॉल्स कॅन डिझॉल्व्ह द अँड द मेल न्यूक्लियस प्रेझेंट इन द स्पर्मेशियम कम्स इन द carpogonium and the male nucleus in the spermatium and female nucleus in the egg fuses and diploid zygotic nucleus is formed. आता ही सेकंड डायग्राममध्ये बी डायग्राममध्ये काय झालंय, मेल न्यूक्लियस असा वरून इथं खाली इथं आलाय बघा मेल न्यूक्लियस आणि खाली इथं फिमेल न्यूक्लियस आणि दोघांचं काय व्हायला लागलं तिथं फ्युजन. खाली का तर कार्पोगोनियमच्या बेसलाच कोण आहे तर एग आहे. एग खाली असल्यामुळं स्पर्मेशियम ट्रायकोगाइनपासून खाली कार्पोगोनियम जवळ येईल आणि इथं जवळ आलेला आहे मेल न्यूक्लियस आणि फिमेल न्यूक्लियस आणि इथं झायगोटिक न्यूक्लियस फॉर्म झालेला आहे. ओके, मग कार्पोगोनियमच्या बेसला झायगोटिक न्यूक्लियस फॉर्म होतो. इन दिस वे फर्टिलायझेशन इज ओव्हर. ओके, स्पर्मेशियम आले कार्पोगोनियम जवळ, ते स्पर्मेशियम ट्रायकोगाइनला फ्यूज झाले कारण ट्रायकोगाइनचं कामच आहे की स्पर्म रिसीव्ह करणं आणि मग त्यानंतर त्यांच्या वॉल डिझॉल्व्ह झाल्या. वॉल डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर स्पर्मॅशियममधला मेल न्यूक्लियस खाली इथं एग जवळ आला आणि एग न्यूक्लियस आणि स्पर्मॅशियम न्यूक्लियसचं फ्युजन होऊन डिप्लॉइड झायगोटिक न्यूक्लियस फॉर्म झाला. नेक्स्ट पॉईंट, द मेल न्यूक्लियस मूव्ज टू द कार्पोगोनियम. बघितलंच ते आता. नंबर 4, द मेल अँड फिमेल न्यूक्लियाय fuse in the basal portion of the carpogonium and form a diploid zygote. अशा प्रकारे डिप्लॉइड झायगोट तिथं तयार होतो. आफ्टर फर्टिलायझेशन द ट्रायकोगाइन श्रिवल्स. ट्रायकोगाइन श्रिवल्स म्हणजे श्रिंकिंग, त्याचं श्रिंकिंग होतं, ते ड्रायअप होतं. कोण? ट्रायकोगाइन, कारण त्याचं काम संपलं ट्रायकोगाइनचं. नाव द पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस. आता पोस्ट फर्टिलायझेशन चेंजेस काय होतात ते बघूया बट्रॅकोस्पर्ममध्ये. द फर्स्ट डिव्हिजन ऑफ द झायगोट न्यूक्लियस इज मिओटिक रिझल्टिंग इन टू 4 हॅप्लॉइड न्यूक्लिया. पहिली मग ते झायगोटिक न्यूक्लियस तयार झालं कार्पोगोनियमच्या बेसला. ते काय होतं तर इट गोज इन द मिओसिस. इट गोज इन मिओसिस अँड 4 हॅप्लॉइड न्यूक्लिया आर फॉर्म. आणि अशा प्रकारे हा जो इथं दाखवलेला आहे बेसला डिप्लॉइड न्यूक्लियस, त्या डिप्लॉइड न्यूक्लियसचं काय होतं तर मिओसिस होऊन त्याचे 4 हॅप्लॉइड न्यूक्लिया तयार होतात. ओके, दीज न्यूक्लिया डिवाइड रिपीटेडली अँड फॉर्म मेनी डॉटर न्यूक्लिया. आणि ते न्यूक्लिया काय करतात रिपीटेडली डिव्हिजन होती त्यांची. आता ही डिव्हिजन कसली असणार? रेग्युलर सेल डिव्हिजन, मायटॉसिस. आणि ड्यू टू मायटॉसिस दीज हॅप्लॉइड न्यूक्लिया repeatedly goes in the cell division and form their large number. अशा प्रकारे खूप डॉटर न्यूक्लिया इथं तयार होतात. नंबर 3, at this stage many outgrowths arise from the basal part of the carpogonium and haploid daughter nucleus passes into each outgrowths. आता काय झालं, बऱ्याच आउटग्रोथ इथं कुठून तयार झाल्या? कार्पोगोनियम पासून तयार झाल्या. बरोबर आहे. कार्पोगोनियमच्या बेसला काय झालं ते न्यूक्लिया बरेच तयार झालेत. त्या न्यूक्लियाच्या जे न्यूक्लिया आहेत ज्या सेलमधनं, त्या सेल काय करतात तर कार्पोगोनियमच्या बेसच्या सेल आहेत, त्या कार्पोगोनियमच्या बेसच्या सेल्स काय करतात तर मेनी फिलामेंट्स तयार करतात, मेनी आउटग्रोथ तयार करतात. ओके, at this stage many outgrowths arise from the basal part of the carpogonium and haploid daughter nucleus passes into each outgrowth. ही आता एफ डायग्राममध्ये तुम्हाला व्यवस्थित बघायला भेटतं. ज्या कार्पोगोनियमच्या बेसला बऱ्याच आउटग्रोथ तयार व्हायला लागलेत आणि त्या आउटग्रोथच्या सेलमध्ये काय हे डॉटर न्यूक्लिया चाललेले आहेत. ओके, कार्पोगोनियम वर दिसतंय आणि त्याच्यापासून बेसल सेल्स ह्या फिलामेंट्स तयार झालेत आणि ते फिलामेंट्स किंवा त्या सेल्स म्हणा त्यांच्यामध्ये काय झाले तर हे डॉटर न्यूक्लिया पास झालेत. ओके, नंबर 4, दीज आउटग्रोथ्स विथ हॅप्लॉइड न्यूक्लिया आर कॉल्ड ॲज गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स. यांना काय म्हणले बघा? गोनिमोब्लास्ट इनिशियल म्हणलेले आहे. कशाला? द सेल्स डेव्हलपिंग फ्रॉम
द बेसल साइड ऑफ द कार्पोगोनियम. कार्पोगोनियमच्या खालून ज्या सेल्स तयार झाल्या आणि त्या सेल्स फिलामेंट लाईक सेल्स अशा तयार झाल्या आणि त्या सेल्समध्ये सगळे प्रत्येक सेलमध्ये एक एक डॉटर न्यूक्लिया गेला आणि त्याला काय म्हणायचं, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट. त्याला काय म्हणायचं, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट. आता पुढचं स्ट्रक्चर आहे कार्पोस्पोरेंजियम. नंबर 5, रिपीटेड ट्रान्सवर्स डिव्हिजन ऑफ गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स गिव्ह राईज टू ए नंबर ऑफ स्मॉल अनब्रांच्ड ऑर ब्रांच्ड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स. इथं ऑर पाहिजे, अनब्रांच्ड ऑर ब्रांच्ड असं पाहिजे. त्याला काय म्हणलंय, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट. आता इथं काय होते, ह्या ई डायग्राममध्ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट किंवा गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स, इथं डी मध्ये बघा गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स, त्यानंतर हे सगळं मोठे होऊन त्यांचे काय झाले एफ डायग्राममध्ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट. आणि त्यांना काय म्हणलं जातं, नंतर आधी म्हणलं होतं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स, आता त्यांची मॅच्युअर ग्रोथ झाली तर त्याला आपण काय म्हणतो, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट. आणि प्रत्येक फिलामेंटच्या सेलमध्ये काय आहे तर एक एक हॅप्लॉइड न्यूक्लियस आहे, डॉटर न्यूक्लियस आहे. नंबर 6, द टर्मिनल सेल ऑफ दीज फिलामेंट्स फंक्शन ॲज कार्पोस्पोरेंजियम. हे बघा, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट हे दिसतात. गोनिमोब्लास्ट फिलामेंटचे जे अप्पर सेल आहे त्या अप्पर सेलला काय म्हणलं जातं, कार्पोस्पोरेंजियम. गोनिमोब्लास्ट, प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट आहे त्याचे अप्पर सेल कोण आहे तर कार्पोस्पोरेंजियम. ओके. अ सिंगल कार्पोस्पोर इज फॉर्म्ड इन ईच कार्पोस्पोरेंजियम. आणि ह्या प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम मधनं एक स्पोर निघतो आणि त्या स्पोरचं नाव काय तर कार्पोस्पोर. कार्पोस्पोरेंजियम, कार्पोस्पोर. कार्पोस्पोरेंजियमचं अनेक वचन आहे. तर प्रत्येक कार्पोस्पोरेंजियम काय करतो तर एक कार्पोस्पोर तयार करतो. ओके. सो इन दिस वे द गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स, the apical cells are called as carposporangium and these carposporangium produce the single carpospore. बरोबर आहे. आता पुढे बघूया. आता नेक्स्ट नंबर 9. आता इथं काय झालेत, आता तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये ई डायग्राममध्ये जर बघितलं तुमच्या लक्षात येईल. ई डायग्राममध्ये काय झालं हो, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स इथं डेव्हलप व्हायला लागलेत. त्याचसोबत आणखीन एक फिलामेंट्स खालून यायला लागलेत. बघताय तुम्ही, इकडच्या बाजूला उजव्या बाजूला 2 आणि डाव्या बाजूला 2 त्या डायग्रामच्या ई डायग्रामच्या परत दुसरे वेगळे फिलामेंट यायला लागले. कशाला, ते गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट आहे त्याला असं खालून येऊन कव्हर करायला लागलेत. हे तुम्हाला स्पष्टपणे दिसेल. ते फिलामेंट्स आलेत ते पण खाली इकडं तिकडं वाकडे तिकडे वाढलेले नाहीत. ते सरळ जाऊन काय प्रयत्न करायला लागलेत तर ते गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स जे आहेत त्यांना असं रॅप करण्याचा, त्यांना असं कव्हर करण्याचा प्रयत्न करायला लागले. हे एक आता लक्षात असू द्या. मग ते लक्षात असल्यानंतर मग पुढच्या गोष्टी तुम्हाला समजायला सोपे जातील. नेक्स्ट आस्पेक्ट इज द सिस्टोकार्प ऑर कार्पोस्पोरोफाइट. ओके. लोअर स्टराईल सेल्स, आणि त्या आता नवीन आलेल्या सेल्स कशा आहेत तर स्टराईल सेल्स आहेत. द लोअर स्टराईल सेल्स ऑफ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स गिव्ह राईज टू मेनी स्टराईल फिलामेंट्स. बरोबर आहे. आणि जे गोनिमोब्लास्टचे जे बेसल स्टराईल सेल आहेत तेच काय करतात तर हे स्टराईल फिलामेंट्स तयार करतात. ओके. विच फॉर्म ए एनव्हलप अराउंड द कार्पोस्पोर. आणि ते कार्पोस्पोरला काय करतात तर प्रोटेक्शन देतात. अँड गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स, त्याच सोबत कार्पोस्पोर आणि गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट दोघालाही ते काय देतात, कव्हरिंग देतात, एनव्हलप देतात, प्रोटेक्शन देतात. दिस कंपोजिट स्ट्रक्चर इज नोन ॲज सिस्टोकार्प. आणि अशा प्रकारे ते बऱ्याच फर्टाईल सेल्स तयार होऊन, बरोबर आहे, आणि ते त्या गोनिमोब्लास्ट फिलामेंटला आणि त्या कार्पोस्पोरला कव्हरिंग केल्यामुळं असं इथं हे थिक स्ट्रक्चर झाल्यासारखं दिसतं. सेंटरला बघतो, दॅट थिक स्ट्रक्चर इज द सिस्टोकार्प. अशा प्रकारे बट्रॅकोस्पर्ममध्ये हे सिस्टोकार्प तयार होतात. ओके. आता सिस्टोकार्प कसे तयार झाले ते कळलं. सिस्टोकार्प म्हणजे काय, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंटच्या खालून ज्या स्टराईल सेल्स आल्या त्या स्टराईल सेल्सनी
ते गोनिमोब्लास्ट फिलामेंटला आणि कार्पोस्पोरेंजियाला कव्हर केलं आणि ते कव्हरिंग ते असं सर्क्युलर स्ट्रक्चर किंवा असं ते जाडसर स्ट्रक्चर त्याला आपण काय म्हणतो सिस्टोकार्प. सिस्टोकार्प और दुसरं नाव कार्पोस्पोरोफाइट. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज कार्पोस्पोरोफाइट. Number 10. Carpospores are liberated by the rupture of the wall of the mature carposporangium. ज्यावेळेस मग कार्पोस्पोरेंजियम हे मॅच्युअर होतील, हे बघा कार्पोस्पोरेंजिया दिसतात तुम्हाला, कार्पोस्पोरेंजियम मॅच्युअर होतील त्यामुळे काय होतं तर या कार्पोस्पोरेंजियममधनं कार्पोस्पोर्स बाहेर पडतात. आता जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर. नंबर 11. कार्पोस्पोर गेट देमसेल्व्स अटॅच्ड टू द सबस्ट्रॅटम. ओके, कार्पोस्पोर तिथनं बाहेर पडला कार्पोस्पोरेंजियममधनं, तो कुठं सेटल डाऊन होतो सबस्ट्रॅटमला. अँड ऑन जर्मिनेशन ईच कार्पोस्पोर फॉर्म ए प्रोटोनेमा लाईक स्ट्रक्चर. प्रोटोनेमा म्हणजे असं जमिनीला समांतर असं ब्रायोफाईटमध्ये थॅलस कसा असतो ॲट इनिशियल कंडिशनला एकदम, तर तशा स्ट्रक्चरला प्रोटोनेमा असं व्यापक अर्थानं किंवा मोगम अर्थाने म्हणाला काय तुम्हाला हरकत नाही. प्रोटोनेमाचं परत वेगळी डेफिनेशन आपण बॉटनीमध्ये करतो, पण आपल्या समजण्यासाठी असं प्रोस्ट्रेट जमिनीला असं समांतर छोटं प्रोटोनेमा तयार करतं. ओके, कोण कार्पोस्पोर कुठून तयार झाला आहे कार्पोस्पोरेंजियममधनं. कार्पोस्पोरेंजियम कुठं तयार झाला आहे गोनिमोब्लास्ट फिलामेंटच्या वर. गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट कुठं तयार झालेत कार्पोगोनियमच्या बेसला. ओके, आता काय म्हणतोय 11 नंबर. कार्पोस्पोर गेट्स देमसेल्व्स अटॅच्ड टू द सबस्ट्रॅटम अँड ऑन जर्मिनेशन ईच कार्पोस्पोर फॉर्म ए प्रोटोनेमा लाईक स्ट्रक्चर विच इव्हेंच्युअली गिव्ज राईज ए हेटेरोट्रायकस सिस्टीम. कार्पोस्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर हेटेरोट्रायकस सिस्टीम तयार होते. हेटेरोट्रायकस सिस्टीममध्ये का म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगतो. हेटेरोट्रायकस थॅलस इज वन ऑफ द टाईप ऑफ थॅलस इन द अल्गी. अल्गीमध्ये एक प्रकारचा तो थॅलसचा टाईप आहे. अशा थॅलसमध्ये काय आहे तर ॲट द बेस द वन फिलामेंट और मोर दॅन वन फिलामेंट्स आर हॉरिझॉन्टल टू द सबस्ट्रॅटम. एक अशी फिलामेंट स्पोर जर्मिनेशन झाल्या जी फिलामेंट तयार होती विच इज हॉरिझॉन्टल टू द सबस्ट्रॅटम, जमिनीला अशी पॅरलल किंवा हॉरिझॉन्टल येते. आणि त्यानंतर काय दॅट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ॲज द प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर. त्याला आपण काय म्हणतो प्रोस्ट्रेट, हॉरिझॉन्टल आहे जमिनीला. आणि त्यानंतर मग काय ते हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर दुसरं अपराईट स्ट्रक्चर तयार करतं. आता ही वर बघा, वर आलेल्या ह्या ब्रँचेस आहेत ते कुठून आलेले आहेत खालच्या हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर. फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द हॉरिझॉन्टल अँड दॅट हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस द इरेक्ट स्ट्रक्चर. आणि ते हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर परत काय करतं तर वरील इरेक्ट स्ट्रक्चर तयार करतं. एखाद्या थॅलसमध्ये स्पोर जर्मिनेशन झाल्या असा जर थॅलस तयार होत असेल ज्यामध्ये पहिलं हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर आहे सेलचं आणि त्यानंतर ते हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर परत इरेक्ट स्ट्रक्चर तयार करतं, त्याला आपण काय म्हणतो हेटेरोट्रायकस थॅलस. म्हणून आता इथं काय झालं थॅलस तयार झाला. कशाचा बट्रॅकोस्पर्ममचा किंवा हेटेरोट्रायकस सिस्टीम काही म्हणा, थॅलस म्हणा सिस्टीम म्हणा. नंबर 12. This represents the juvenile stage of batrachospasm known as Chantrantia stage. आणि असं जे हेटेरोट्रायकस सिस्टीम तयार होते, हेटेरोट्रायकस थॅलस तयार होतं, त्याला काय कन्सिडर केलं जातं दिस इज द बिगिनिंग स्टेज, दिस इज द इनिशियल स्टेज ऑफ थॅलस ऑफ बट्रॅकोस्पर्मम. बट्रॅकोस्पर्ममचा थॅलस तयार होण्यापूर्वीची सुरुवातीची स्टेज त्याला काय म्हणायचं ज्युवेनाईल स्टेज. त्याला काय म्हणलं जातं ज्युवेनाईल स्टेज ऑफ द बट्रॅकोस्पर्मम. आणि ह्या स्टेजला एक नाव आहे चॅन्ट्रान्शिया स्टेज. ह्या स्टेजला काय नाव आहे तर चॅन्ट्रान्शिया स्टेज. ओके, चॅन्ट्रान्शिया स्टेजमध्ये लक्षात आलं जो हेटेरोट्रायकस थॅलस दिसतोय त्याला चॅन्ट्रान्शिया स्टेज म्हणायचं. ओके, आणि ते काय तर हेटेरोट्रायकस थॅलस आहे बट्रॅकोस्पर्ममचा. कशापासून तयार झाला जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर पासून.
Now, the asexual reproduction in Batrachospermum. First point, it takes place by means of uninucleate, haploid and non-motile monospores. हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन कशाने होतं तर मोनोस्पोर्स पासून. मोनोस्पोर्स कुठं तयार होतात? चॅन्ट्रान्शिया स्टेजमध्ये. चॅन्ट्रान्शिया स्टेजच्या काय आता सेकंड पॉईंटमध्ये बघा तुम्हाला लक्षात येईल. These spores are formed in the Chantrantia stage and on germination again give rise to Chantrantia stage. आता चॅन्ट्रान्शिया स्टेज आहे त्यातल्या जे ह्या फिलामेंट्स दिसतात, अपायकल सेल असू दे किंवा बेसल सेल असू दे, त्यांची जे टिप आहेत त्याची टिप काय काम करतात तर इथं ह्या छोट्या डायग्राममध्ये दाखवलं आहे मोनोस्पोरेंजिया. जसं आपण बघितलं गोनिमोब्लास्ट इनिशियलमध्ये गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्समध्ये अप्पर सेल्स काय म्हणून काम करत होत्या? कार्पोस्पोरेंजिया. तसं इथं चॅन्ट्रान्शिया स्टेजमध्ये जे काय फिलामेंट्स आहेत त्या सेल्स आहेत त्याच्या अप्पर ज्या फिलामेंटच्या अप्पर सेल्स आहेत त्या काय म्हणून काम करतात तर मोनोस्पोरेंजिया. अँड ईच सेल प्रोड्यूस द सिंगल मोनोस्पोर. आणि प्रत्येक सेल काय करतं तर अपायकल सेल जे आहेत वरच्या सगळ्या प्रत्येक सेल काय करतं तर मोनोस्पोरेंजियाचं काम करतं. आणि ईच सेल प्रोड्यूस द सिंगल मोनोस्पोरेंजियम. ऑन जर्मिनेशन ऑफ द मोनोस्पोरेंजियम द अगेन चॅन्ट्रान्शिया स्टेज कॅन बी डेव्हलप्स. ते मोनोस्पोर डेव्हलप झाल्यानं जर्मिनेट झाल्यानंतर परत काय होतं तर चॅन्ट्रान्शिया स्टेज फॉर्म होते. नंबर 3, द इरेक्ट ब्रँचेस ऑफ धिस हेटेरोट्रायकस जुवेनाइल स्टेज गिव्ह राईज टू द ॲडल्ट बट्रॅकोस्पर्मम प्लांट्स. आणि हे चॅन्ट्रान्शिया स्टेज पुढं मॅच्युअर झाल्यानंतर बट्रॅकोस्पर्ममचा मॅच्युअर थॅलस तयार होतो. आता अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओके. आता तुम्ही बघताय ह्या स्लाइडच्या लेफ्ट साईडनं आता इथं त्याची लाईफ सायकल सुरू झालेले दाखवले. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्टार्ट्स विथ द बट्रॅकोस्पर्मम थॅलस. सुरुवात कुठं झाली? मॅच्युअर्ड बट्रॅकोस्पर्मम थॅलसपासून. ते कसं आहे? हॅप्लॉइड आहे. ओके. हॅप्लॉइडमध्ये काय आहे? हॅप्लॉइड थॅलस मॅच्युअर्ड थॅलसमध्ये 2 टाईप्स ऑफ ब्रँचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ. ते सर्वसाधारण आपल्याला मेन ॲक्सिस आणि सब ब्रँचेस सारख्या दिसतात. आता त्यानंतर काय करतात? दॅट मॅच्युअर्ड प्लांट बॉडी अगेन प्रोड्यूस द ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. परत ते काय करतात तर ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ तयार करतात. ते कसे दिसतात तर दिसायला असे सर्क्युलर दिसतात. त्यांना काय म्हणतात? ग्लोमरुल. आणि त्या ग्लोमरुल त्याला काय म्हणलं जातं? ग्लोमरुल म्हणजेच काय? ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ. आणि त्या ग्लोमरुलच्या ब्रँचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथचे टिपला काय होतात तर अँथ्रिडियम आणि उगोनिया म्हणजेच स्पर्मॅशिया अँड कार्पोगोनिया डेव्हलप्स. अँथ्रिडियम आणि कार्पोगोनियम दोन्ही कसे आहेत? हॅप्लॉइड आहेत. मग अँथ्रिडियममधनं म्हणजे स्पर्मॅटॅन्जियममधनं काय होतं तर स्पर्मॅशियम तयार होतो आणि कार्पोगोनियममध्ये एक तयार होतं. दोघंही कसे आहेत? हॅप्लॉइड. दोघांचा न्यूक्लियस कसा आहे? हॅप्लॉइड. दोघांचं फर्टिलायझेशन होऊन झायगोटिक न्यूक्लियस तयार होतो. कुठं तर कार्पोगोनियमच्या बेसला. आणि तो झायगोटिक न्यूक्लियस इमिडिएटली काय कशात जातो तर मिओटिक डिव्हिजनमध्ये मिओसिस होतं आणि 4 हॅप्लॉइड न्यूक्लिया तयार होतात. 4 न्यूक्लिया रिपीटेड डिव्हिजनमध्ये जाऊन त्यांच्यापासून बरेच डॉटर न्यूक्लिया तयार होतात आणि अशा प्रकारे गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स तयार होतात. ते गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स काय करतात तर परत पुढे जाऊन त्यांची वाढ पूर्ण झाली त्याला म्हटलं जातं गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स. आणि गोनिमोब्लास्ट फिलामेंटच्या वर मग त्या स्ट्रक्चरला काय म्हटलं जातं आणि परत मग तो गोनिमोब्लास्ट फिलामेंटच्या अप्पर सेल्स आहेत त्यांना काय म्हटलं जातं? कार्पोस्पोरेंजियम. आणि कार्पोस्पोरेंजियम काय करतो तर कार्पोस्पोर तयार करतो. आणि त्या गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्सला कार्पोस्पोरेंजियमला परत त्या स्टराईल सेल्सने कव्हर केलं जातं आणि त्याला काय म्हटलं जातं? कार्पोस्पोरोफाईट. कार्पोस्पोरोफाईट पण कसा आहे? हॅप्लॉइड आहे. आणि मग कार्पोस्पोरेंजियममधनं कार्पोस्पोर्स ते सेटल डाऊन होतात सबस्टॅटमवर. ते जर्मिनेट होतात. त्याच्यापासून काय तर चॅन्ट्रान्शिया स्टेज. चॅन्ट्रान्शिया स्टेजेस काय आहे तर बिगिनिंग स्टेज ऑफ द बट्रॅकोस्पर्मम.
त्याला बायोलॉजीमध्ये आपण ज्युवेनाईल स्टेज म्हणतो. आणि मग त्याच्या अपायकल सेल्सपासून मोनोस्पोरेंजियममधनं मोनोस्पोर्स ते हॅप्लॉइड आहेत आणि मोनोस्पोर जर्मिनेट झाल्यानंतर परत चॅन्ट्रान्शिया स्टेज, आणि चॅन्ट्रान्शिया स्टेज मॅच्युअर झाली तर की त्याच्यापासून नवीन बट्रॅकोस्पर्ममचा थॅलस. हिअर अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन इज व्हेरी सिम्पल. मेजर फेजेस इन द लाईफ सायकल आर हॅप्लॉइड. मेजर फेजेस काय तर सगळ्या हॅप्लॉइड आहेत. डिप्लॉइड कंडिशन ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू झायगोट. झायगोट पुरती फक्त तर ती डिप्लॉइड कंडिशन रिस्ट्रिक्टेड आहे. झायगोट जर सोडला एंटायर लाईफ सायकल इज द एक्सेप्ट झायगोट एंटायर लाईफ सायकल शोज द हॅप्लॉइड फेज स्ट्रक्चर or haploid phase. So in this way it is the very simple life cycle of the batrachospermum. आता त्यामध्ये नावं तुम्हाला बरेच दिसतात. त्यामध्ये नावं जर बघायला घेतले तर काय काय होईल हो. ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, त्यानंतर मग त्यानंतर मग स्पर्मॅशियम, त्यानंतर कार्पोगोनियम, त्यानंतर मग गोनिमोब्लास्ट इनिशियल, त्यानंतर गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट्स, त्यानंतर कार्पोस्पोरेंजियम, कार्पोस्पोर, त्यानंतर कार्पोस्पोरोफाईट स्टेराईल सेल्सपासून त्या तयार झालेल्या, त्यानंतर मग कार्पोस्पोरचं जर्मिनेशन, तर त्यानंतर चॅन्ट्रान्शिया स्टेज, त्यानंतर ज्युवेनाईल स्टेज, असे बरेच नवीन शब्दप्रयोग ह्या लाईफ सायकलमध्ये आलेत जे मागच्या लाईफ सायकलमध्ये काराच्या, सर्गॅसमच्या आणि नॉस्टॉकच्या नव्हते. त्याच्यामुळे तुम्हाला जरा हे ऐकायला अवघड वाटेल किंवा बघायला अवघड वाटेल, पण ज्यावेळेस तुम्ही मन लावून हे लेक्चर ऐकाल, मन लावून ही PPT वाचाल, त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल की बट्रॅकोस्पर्ममची लाईफ सायकल पण अतिशय सोपी आणि सिंपल आहे. ओके, थांबूया आपण. धन्यवाद.